हाँ जी, की हाल चाल। अज आप करना जी गणित 10वीं जमात के गणित के 7वें अध्याय का अभ्यास नंबर 7.2 एक्सरसाइज 7.2 करनी है जी, जिसका फार्मूला है जी विभाजन सूत्र। हम विभाजन सूत्र की होंगे जी कि किसी रेखा की होंगी रेखा खंड या रेखा वो दो बिंदु घट्टो घट्ट दो बिंदुओं तो मिलकर बनती है, जिस पहले बिंदु के निर्देशकांक होंगे जी x1 y1, दूजे होंगे ने x2 y2। इन्होंने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के उपर एक ऐसा बिंदु P होएगा या कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके निर्देशकांक ने जोड़े एक्स वाई होंगे। तो ये बिंदु है जोड़े इस पूरी रेखा को दो हिस्सों च वंडू, दो अनुपातों च वंडू, तक किसी अनुपात च वंडू वो हो जाएगा M अनुपात N। तो ये हिसाब नाल आपां कढांगे जी भी एक्स वाई के निर्देशकांक आपां किवें कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि x ਦੇ निर्देशकांक की होंगे जी, x ਦੇ निर्देशकांक होंगे जी m x1 m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। उस तरीके y के निर्देशकांक की होंगे m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो इन्होंने सवालों में इस फार्मूले को वरत के आप अभ्यास 7.2 शुरू करांगे जी। शुरू करते हैं जी अभ्यास 7.2। पहला सवाल कहना उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुओं -1 7 ते 4 -3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 विच बनता है। तो आपां नूं दिता हुआ जी ये होगा जी x1 y1 x2 y2 ते m n। तो हम आपां निर्देशांक पता करने ने जी। तो निर्देशांक मान लो बिंदु P एक्स वाई दी गई रेखाखंड नूं 2 अनुपात 3 विच बनता है। तो एक्स दे की निर्देशांक होणगे जी, इहदे विचों एक्स की होएगा आपां फार्मूले दे विच करिया जी कि एक्स हुंदा m यानी कि 2 गुणा x2 कितना होएगा 4 जोड़ n यानी कि 3 गुणा x1 यानी कि -1 बटे 2 जोड़ 3। तो यह हो जाएगा 8 -3 बटे 5। तो 5 बटे 5 आ जाएगा 1। इस तरीके y दे की होंगे 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 7 बटे 5। तो ये की हो जाएगा y दे हो जाएंगे जी -6 प्लस 21 बटे 5। तो यह आ जाएगा 15 बटे 5 बराबर 3 दे। तो अपना बिंदु की हो जाएगा जो चाहिए है उत्तर अपना निर्देशांक हो जाएंगे जी 1 ते 3। तो ये अपना ये पहला सवाल पूरा हो गया जी। हम दूसरा सवाल की आखदा दूसरे सवाल दे विच कि बिंदु 4 -1 ते -2 -3 नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं 3 समान भागां विच वंडण वाले बिंदुओं के निर्देशांक लभणे। हुण मान लो एक बिंदु सी ये आ गया जी 4 -1, इधरले पासे इधर आ गया -2 -3। तो इन 3 बराबर हिस्सों च वंडना। तो मान लो बिंदु P अते Q रेखा नूं
ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 1:2 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਊ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 2:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਕਿਊ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 1 ਅਤੇ 2 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ 1 ਗੁਣਾ -2 ਜੋੜ 2 ਗੁਣਾ 4 ਬਟੇ 1 ਜੋੜ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -2 + 4 ਦੂਣੀ 8 ਬਟੇ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 6/3 ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਗੁਣਾ -3 ਜੋੜ 2 ਗੁਣਾ -1 ਬਟੇ 3। ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 - 2 ਬਟੇ 3। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -5/3। ਤਾਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 - 5/3। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 2:1। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ -2 + 1 ਗੁਣਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ 2 + 1 3। ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ -4 + 4 ਬਟੇ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 0/3 0। ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 2 ਗੁਣਾ -3 + 1 ਗੁਣਾ -1 ਬਟੇ 3। ਤਾਂ -6 -1/3, ਯਾਨੀ ਕਿ -7/3। ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, -0 -7/3। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ABCD ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। AD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 100 ਗਮਲਾ, 1 ਅਤੇ 2 ਅਤੇ 3 'ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਰ 'ਤੇ 1 ਗਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਿਹਾਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਹਾਰਕਾ ਜੀ, ਅਤੇ 1/4 AD ਦੇ 1/4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਮਲੇ 100 ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ 1/4 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 25ਵੇਂ ਗਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਹਾਰਕਾ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਦੌੜ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਿਹਾਰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਨਿਹਾਰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ, ਅਤੇ 100 ਦਾ 1/25, 100 ਦਾ 1/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 25। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਹਾਰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਹਾਰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ 2/25। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਰਾ ਝੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਨਿਹਾਰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ 8ਵੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ AD ਦੇ 1/5 ਭਾਗ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 1/5 ਭਾਗ, 100 ਦਾ 1/5 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਗਮਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ 1/5 ਆ ਜਾਏਗਾ 20। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ਮਿਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਅੱਧੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ 20 ਮਾਈਨਸ 25 ਦਾ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਜੀ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਵਰਗ, ਤਾਂ 36 ਪਲੱਸ 25 ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਰਗਮੂਲ 61 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 61 ਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂਕ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1:1। ਤਾਂ ਮੱਧ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 ਗੁਣਾ x2 ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ x1 ਬਟੇ 1 ਜਮਾ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 8 ਜੋੜ 2 ਬਟੇ 2, 10 ਬਟੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 5। y ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਗੁਣਾ 20 ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ 25 ਬਟੇ 2, 20 ਜੋੜ 25 ਬਟੇ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਬਟੇ 2 ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 22.5। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ 22.5ਵੇਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊ, 22.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ 22.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਕਤੀ ਹੋਏਗੀ 5ਵੀਂ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 22.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ, -3 10 ਅਤੇ 6 8, 6 -8, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 1 6, ਨਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ -1 6, ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ K:1, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ -1, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ K ਗੁਣਾ 6 ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ -3 ਬਟੇ K ਜਮਾ 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ -1 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 6K -3 ਬਟੇ K ਜਮਾ 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, K ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ -K -1 6K -3, ਤਾਂ K ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ K ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ 6K + K ਬਰਾਬਰ ਹੈ -3 ਪਲੱਸ -1 + 3, ਤਾਂ 7K ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਤਾਂ K ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਜੀ 2/7। ਹੁਣ ਜੇ K ਦੀ ਕੀਮਤ 2/7 ਆ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ K ਅਨੁਪਾਤ 7 ਆ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2/7:1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੋ, 7 ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2:7 ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ y ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ x ਧੁਰਾ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਨੇ, A ਹੈਗਾ ਜੀ 1 -5, B ਹੈਗਾ -4 ਅਤੇ 5। ਹੁਣ x ਧੁਰਾ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ x ਧੁਰਾ k ਅਨੁਪਾਤ 1 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ x ਧੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ y ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ y ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, y ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, y ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ k ਗੁਣਾ 5 ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ -5 ਬਟੇ k ਜਮਾ 1। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜੂ, ਤਾਂ 5k -5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਤਾਂ 5k ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 5, ਤਾਂ k ਦੀ ਆ ਗਈ 1, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1:1। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, x ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਗੁਣਾ -4 ਕਿਉਂਕਿ x2 ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 1 ਗੁਣਾ 1 ਬਟੇ 1 ਜੋੜ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2, ਅਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -4 ਪਲੱਸ 1 ਬਟੇ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਜੀ -3/2। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੰਡੂਗਾ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ -3/2 ਅਤੇ 0। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ 1 2 4 y x 6 ਅਤੇ 3 5 ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਤਾਂ x ਅਤੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ 1 2 4 y x 6 ਅਤੇ 3 5। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ x ਅਤੇ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ A B C D ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ 1 2 ਅਤੇ x 6 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1:1 'ਚ ਵੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ 1:1 ਤਾਂ x ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1 ਗੁਣਾ x ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਪਲੱਸ 1/2, ਅਤੇ y ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 1 ਗੁਣਾ 6 ਜੋੜ 1 ਗੁਣਾ 2/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਅਤੇ 2 8/2 4। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x ਪਲੱਸ 1/2 ਅਤੇ 4। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 4y ਅਤੇ 3 5 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ
ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 1:1 'ਚ ਵੰਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1×3 ਜੋੜ 1×4/2 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਅਤੇ 4 7/2। ਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 1×5 ਜੋੜ 1×y/2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 5 + y/2 5 + y/2। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ 7/2 ਅਤੇ 5 + y/2। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਬਰਾਬਰ 2 ਦਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ x + 1/2 ਆ ਉਹ 7/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 + y/2 ਆ ਉਹ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੇ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ 2 ਦੇ ਆ ਤਾਂ x + 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ y ਸੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 7 - 1 6 ਅਤੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 5 + y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8, ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ 8 - 5 ਜਾਣੀ ਕਿ 3। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ x ਅਤੇ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ 6, y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ 3, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਜੀ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ A ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 2 3 ਹੈ ਅਤੇ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 1 4 ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜੀ AB, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 2 - 3 ਅਤੇ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 1 4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ x y ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ x y ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 1:1 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਸ ਦਾ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ 1:1 ਆ ਤਾਂ 1×1 ਜੋੜ 1×x/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 + x/2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 4 ਬਰਾਬਰ 1 + x, ਤਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 3। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ -3 ਜੋ ਹੈ y ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ 1×4 ਜੋੜ 1×y/2 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 + y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -6 - 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ y, ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ -10। ਤਾਂ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 3 ਅਤੇ -10। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ A ਅਤੇ B ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤਾਂ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ AP ਹੈ ਜੋ 3/7 AB ਹੋਵੇ ਅਤੇ P ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
ए ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ -2 B ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 2 -4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ P ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ AP ਆ ਜੋ ਉਹ 3/7 AB ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, AP ਆ ਜੋ ਉਹ 3/7 AB ਹੋਵੇ ਤਾਂ AP ਬਰਾਬਰ 3/7 AB ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ AP/AB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3/7 ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 7 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। AB ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, AP ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹਜੇ AP ਅਤੇ PB ਦਾ। ਤਾਂ AP ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ AB ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 4। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3:4 ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ P ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹਨ XY ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 3 × 2 ਜੋੜ 4 × -2 ਬਟੇ 3 × 3 ਜੋੜ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 -8 ਬਟੇ 7। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -2/7। ਅਤੇ y ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 3 × -4 ਜੋੜ 4 × -2 ਬਟੇ 7। ਤਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਤੀਏ -12 -8 ਬਟੇ 7 ਜਾਣੀ ਕਿ -20/7। ਤਾਂ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ -2/7 ਅਤੇ -20/7। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, ਬਿੰਦੂ A -2 2 ਅਤੇ B 2 8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ P Q R ਮੰਨ ਲਓ, ਦੇਖੋ 3 ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ Q ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ Q ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ A ਅਤੇ Q ਦੇ ਉੱਪਰ P ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲੂੰ ਅਤੇ Q ਅਤੇ B ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ R ਕੱਢ ਲੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਗਾ, ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, 4 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ P ਵੇਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਆ, P ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ 4 ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਅਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। Q ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, Q ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ 1:1 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2:2 ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ 1:1 ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ R ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, R ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 3:1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ P ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲੇ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। P ਦੇ ਅੰਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, P ਦਾ X ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, P ਵੇਲੇ ਆ X। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ 1 × 2 ਜੋੜ 3 × -2 ਬਟੇ 1 × 1 ਜੋੜ 3। ਤਾਂ 2 -6/4। ਤਾਂ -4/4 ਜਾਣੀ ਕਿ -1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ y ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 × 8 ਜੋੜ 3 ×
2 बटे 4, 8 जोड़ 6 बटे 4, 8 ते 6 14 बटे 4 यानी कि 7 बटे 2। तो पी दे पॉइंट आ गए जी -1 ते 7 बटा 2। हुण क्यू दे अंक की होणगे जी, देखो जदों मੱਧ बिंदु कढ़ना, क्योंकि जदों अनुपात 1 होवे तां आपां इन्हां नूं फार्मूला भी ला सकते हैं, फार्मूले नाल तां कर ही सकते हैं, पर एक उहदा शॉर्टकट ये भी कर सकते हैं कि आपां इन्हां नूं सीधा जोड़ दो। तो एक्स दे की आ जाणगे 2 प्लस -2 बटे 2, क्योंकि एक ते 1 2 हुंदा, तां वो हो जाएगा 0 बटा 2 यानी कि 0। तो वाई की हो जाएगा 8 जमा 2 बटे 2, 10 बटे 2 यानी कि 5। तो क्यू दे अंक की हो जाऊगा 0 5। उस तरीके नाल आपां करना अगे आर। हुण आर दा अनुपात किन्ना कराइए आपां, 1 अनुपात 3। तो आर दे अंक की होणगे, आर दे निर्देशक अंक की होणगे, कोआर्डीनेट्स की होणगे आर दे, वो होणगे जी एक्स वेले की होऊगा। हुण देखो M1 करना सी या M करना सी तो 3 नाल करांगे, 3 गुणा 2 जोड़ 1 गुणा -2 बटे 4। तो 6 - 2 बटे 4, 4 बटे 4 यानी कि 1। तो वाई दे की हो जाणगे 3 गुणा 8 जोड़ 1 गुणा 2 बटे 4। 8 दिया 24 ते 2 बटे 4 यानी कि 26 बटे 4 यानी 13 बटा 2। तो आर दे निर्देशांक की हो जाणगे जी 1 13 बटा 2। तो आपां ने इन्हां तिन्नां दे निर्देशांक कढ लए जी, पी दे 1 7 बटा 2, क्यू दे 0 5 ते आर दा 1 ते 13 बटा 2 जी। तो ये नाल अपना ये सवाल नंबर 9 भी हल हो गया जी। अगे इस सवाल नंबर 10, एक समचतुर्भुज का खेत्रफल पता करो जिसके शिखर इसे क्रम विच 3 0 4 5 1 4 -2 -1 हैं। की ने जी 3 0 4 5 -1 4 ते -2 -1। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਟਾ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 0 4 5 -1 4 ਤੇ -2 -1। ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ 2 -2 -1 ਅਤੇ 4 5 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 4 -2 ਦਾ ਵਰਗ प्लस 5 -1 का वर्ग। निशानियाँ चेंज हो गई जी, वैसे माइनस होंदा तो 6 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा जी 36 जोड़ 36 यानी कि 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 इकाइयाँ। तो दूसरा हुण विकर्ण किहड़ा लेना जी, -1 4 ਅਤੇ 3 0 वाले विकर्ण ਦੀ लंबाई कह लो या दूरी कह लो। तो वह फार्मूला की हो गया 3 प्लस 1 का वर्ग जोड़ 0 -4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग जोड़ -4 का वर्ग, यह आ जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि 4 वर्गमूल 2 वर्ग इकाइयाँ, ये भी इकाइयाँ वर्ग नहीं 2 इकाइयाँ हो जाएंगे। तो हुण आपां नूं पता समचतुर्भुज
ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਵਿਕਰਨ 1 ਗੁਣਾ ਵਿਕਰਨ 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਗੁਣਾ ਵਿਕਰਨ 1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਵਿਕਰਨ 2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 4 ਵਰਗਮੂਲ 2। ਤਾਂ 6 ਚੌਕਾ 24 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਗੁਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਉੱਪਰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਪਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।